सारे मिल के मैं पहले तो यह कहना चाहवांगी कि उन्हां दे कारण ही आज मैं इस धर्म के रास्ते विचकार एंटर हुई हाँ। उन्हां दियां बुक्स नूं पढ़ के परमात्मा ने मैनू इस रस्ते दे विचकार किरपा कीती है वाहिगुरु। ते मैनू अज उन्हां वास्ते कि संत महात्मा लिखारी कवि उन्हां दे विचकार इतने ज्यादा जो सब तो ज्यादा गुण मैनू उन्हां दा मेरे दिल नूं छुया वो सिमरन। उन्होंने सिमरन नूं इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि वो कहते हैं कि सिमरन नूं अपना एक मेन आधार बनाना है आत्मा दा ते उस आधार दे नाल ही जिंदगी नूं दी यात्रा नूं असी करना है। और बड़े सोहने तरीके नाल उन्होंने किताबां दे विचकार वर्णन किया है। लेकिन उन्हां दी सब तो पहली किताब गुरु नानक चमत्कार उस दे विच जो मैं उन्हां दी जो साखी पढ़ी कि गुरु नानक देव जी जदों सच्चा सौदा करन वास्ते गए ते उन्हां दे पिता ने किस तरीके नाल उन्हां नूं वापसी ते उन्हां दी गल ते थप्पड़ मारिया सी, उस थप्पड़ नूं मैं महसूस कीता सी। और मैं उन्हां दा लिखण दा ऐसा तरीका सी कि मैनू लग्या कि गुरु नानक देव जी नूं कौन थप्पड़ मार सकता है। और उस थप्पड़ दे नाल ही मैनू मेरी आत्मा इंज टुम गई कि मैनू लग्या कि नहीं मैं इन्हां दियां सब किताबां पढ़ांगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही गहराई दे नाल बुक्स नूं लिख के साक्षात जिवें कि दर्शन ही करा देंदे ने। वाहिगुरु उन्हां दे वास्ते मैं शायद कुछ बोल ना पावां ते अज उन्हां वास्ते मैं शब्द पढ़ांगी कि एक संत महात्मा ही धर्म दी पौड़ी दे विचकार चढ़ा सकते हैं। वाहिगुरु कृपा करो। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड पागी पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड पागी पाए। वाहेगुरु कोवड पागी पाए। संतो राम राम निस्तरिए। संतो राम नाम निस्तरिए। उठत बैठत हर हर ध्याये। अनदीन सुकीरत करिए। संतो राम नाम निस्तरिए। कोट जन्म के किल बिखनासे हर चरनी चितलाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड पागी पाए। संतो राम नाम निस्तरिए। उस्तत करो सदा प्रभ अपने
जिन पूरी कल राखी। जी जंत सब पए पवित्रा, सतगुर की सच साखी। संतो राम नाम निस्तरिय, बिघन बिनाशन सब दुख नासन। बिघन बिनाशन सब दुख नासन, सतगुर नाम दृढ़ाया। खोए पाप पए सब पावन, जन नानक सुख कर आया। जन नानक सुख कर आया। संतो राम नाम निस्तरिए, संतो राम वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत धन्यवाद भैन जी, बहुत धन्यवाद। अगला प्रोग्राम जो है गुरमीत कौर जी मुंबई तो एक शब्द गायन करेंगे। हमने गुरमीत कौर जी। वाहिगुरु जी का गुरमीत अनम्यूट कर लो। गुरमीत जी अनम्यूट कर लो। हाँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु हम संतन की रैन प्यारे, हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सताड़ी, संत हमारा गहरा। संत हमारी ओट सताड़ी, संत हमारा गहरा। महिमा साधु संग की, सुन हो मेरे मीता। महिमा साधु संग की, सुन हो मेरे मीता। महिमा साधु संग की, सुन हो मेरे मीता। सुन हो मेरे मीता, सुन हो मेरे मीता। महिमा साधु संग की, सुन हो मेरे मीता। महिमा साधु संग की, सुन
संग की सुन हो मेरी मीता महिमा साधु संग की सुन हो मेरी मीता पिंगल पर्वत और परे फल चतुर भगीता पिंगल पर्वत और परे फल चतुर भगीता मंगल त्रिभुवन सूजिया गुर भेंट पुनीता मंगल त्रिभुवन सूजिया गुर भेंट पुनीता गुर भेंट पुनीता गुर भेंट पुनीता महिमा साधु संग की सो मेरी मीता महिमा साधु साधु संग की सुन हो मेरी मीता ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता जो जो कीनो आपनो तिसे अभय दान दीता तिस अभय दान दीता तिस अभय दान दीता महिमा साधु संग की सुन हो मेरी मीता महिमा साधु संग की सुन हो मीता सुन हो मेरी मीता सुन हो मेरी मेरे में महिमा
साधु संगी सुनो मेरे गीता सुनो मेरे गीता सुनो मेरे गीता महिमा साधु संगी सुनो मेरे गीता पवन वडाई कह सको बेअंत गुणीता पवन वडाई कह सको बेअंत गुणीता करके रे पावन नाम देहो नानक दर सरिता करके रे पावन नाम देहो नानक दर सरिता नानक दर नानक दर सरिता माँ साधु संग की सुनो मेरे गीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे गीता सुनो मेरे गीता सुनो मेरे गीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे गीता वेद कोई कोटि भाग हरि नित्य भय जीता वेद कोई कोटि भाग हरि निर्मल भय जीता निर्मल भय जीता निर्मल भय जीता साधु संग की सुनो मेरे महिमा साधु संग की सुनो मेरे गीता सुनो मेरे नीता सुनो मेरे गीता वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। निकल गया वाले आवे मैं अर्ज करात जोड़ के सुने कल गिया वाले आवे मैं अर्ज करात जोड़ के मुड़िया जावेड़े वे कोड़े दिया बाबा
मोड़ के मुड़िया जावेड़े वे कोड़े दिया वागा मोड़ के सुन कल गिया वाले आवे मैं अर्ज करा हाथ जोड़ के सुन साइया मेंढे पूतिया वेड़े पूतिया वेड़े जिन टाडे तो कमाए जिन टाडे तो कमाए औखिया वेले लिखे बेदावे तिन कीते कोले कमाए तिन कीते कोले कमाए हर बख्शण वाले आवे मैं अर्ज करा हाथ जोड़ के हर बख्शण वाले आवे मैं अर्ज करा हाथ जोड़ के मुड़िया जावेड़े वे कोड़े दिया वागा मोड़ के मुड़िया जावेड़े वे कोड़े दिया वागा मोड़ के सुन कल दिया वाले आवे मैं अर्ज करा हाथ जोड़ के सुन कल दिया वाले आवे मैं अर्ज करा हाथ जोड़ के सुन साइया मेरी मिट्टी माड़ी सुन साइया मेरी मिट्टी माड़ी जिन जाल में पैदा कीते 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 तेरे जिहा के चढ़ आए पर जहर पियाले पीते पर जहर पियाले पीते पर जहर पियाले पीते पर जहर पियाले पीते सारे न जानड़ वे मैं अर्ज करा हाथ जोड़ के सारे न जानड़ वे मैं अर्ज करा हाथ जोड़ के मुड़िया जावेड़े वे कोड़े दिया वागा मोड़ के मुड़िया जावेड़े वे कोड़े दिया वागा मोड़ के सुन कल गिया वाले आवे मैं अर्ज करा हाथ जोड़ के सुन कल गिया वाले आवे मैं अर्ज करा हाथ जोड़ के बख्शे पाप तू जुल्म सहारे बख्शे पाप तू जुल्म सहारे कदी आगुणे नहीं चितारे कदी
अवगुण नाही चितारे कधी अवगुण नाही चितारे कधी अवगुण नाही चितारे तू बक्षिंदे अनोखा दाता अनोखा दाता मोह बक्षते मनो विसारे मोह बक्षते मनो विसारे मोह बक्षते मनो विसारे मोह बक्षते मनो विसारे सब रहमत वाले हमें मैं अर्ज करा हाथ जोड़ के सब रहमत वाले हमें मैं अर्ज करा हाथ जोड़ के मुड़िया जा मेरे वे कोड़े दिया वादा मोड़ के मुड़िया जा मेरे ये कोड़े दिया बाबा मोड़ के दिया वाले मैं अर्ज करा हाथ जोड़ के सुन कल किया वाले मैं अर्ज करा हाथ जोड़ के तो बख्शुंदे अनोखा दाता अनोखा दाता तो सुने तरत सुहावी सोनी सुहावी सोनी तो सुन तरत सुहावी सोनी सुहावी सोनी मैं सजहरे उतारने आया मैं सजहरे उतारने आया मैं सजहरे उतारने आया मैं सजहरे उतारने आया दे दे अमृत तेरे लाल जीवाए जिन रंग तु देनु लाया 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 सुन कर माँ वाले नी हथ साइया बे जोड़ के सुन कर माँ वाले नी हथ साइया बे जोड़ के नाम जपंदी तू मन माया वल्ला मोड़ तेरा नाम जपंदी तू मन माया वल्ला मोड़ के सुन कल गिया वाले मैं अर्ज करा हाथ जोड़ के सुन कल गिया वाले मैं अर्ज करा हाथ जोड़ के मुड़े आ जा मेरे वे खोड़े दिया बाबा मोड़ के मुड़े आ जा मेरे वे खोड़े दिया बाबा मोड़ के सुन कल गिया वाले मैं अर्ज करा हाथ जोड़ के सुन कल गिया वाले मैं अर्ज करा हाथ जोड़ के सुन कल गिया वाले मैं अर्ज करा हाथ जोड़ के
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी के प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। गुरु महाराज ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਸਮਝੀਏ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਨ, ਜੋ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਜੋ ਹਨ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਵਿਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। पूछत पथक तह मार्ग न धारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, प्रीतम के देश कैसे पूछत पथक तह मार्ग न धारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। पूछत है वैद खात औखद न संजम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। पूछत सोहागन कर्म है दोहागन कै, हृदय बेबचार कत सहजा बुलाइए। गाए सुने आंखें मीचे पाइए ना परम पद, गुर उपदेश गए जो लो ना कमाइए। प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। एक क्वेश्चन है कवित दे अंदर कि प्रीतम दे देश किस तरह जावांगे गल्लां करके, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤਾਂ 4 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਛਤ ਹੈ ਵੈਦ ਖਾਤ ਔਖਦ ਨਾ ਸੰਜਮ ਸੇ। ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਦ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਯਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਪਥ ਅਪਥ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਵੈਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰੋਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਥ ਅਪਥ ਔਰ ਸੰयम ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ कैसे मिटे रोग, सुख सहज समाइए। सुख और सहज और शांति साडे अंदर आंदी नहीं। तीसरा, पूछत सोहागन, कर्म है दोहागन कै। सुहागना जिन्ना ने प्रभु पति दा प्रेम पा लिया, उस मंजिल नू जान लिया, कुड़ियार तो सचियार होण दी यात्रा विच सफल होण लग पे। ऐसे दुहागन इस्त्रियां जो परमेश्वर तो टुटियां हुई हन, जिन्हां ते हली मेहर ते करम ते बख्शिश नहीं हुई, ऐसी दुहागन सुहागना नू पुछदियां हन कि तुसी परमेश्वर नू किवें पा लिया, किहड़े गुण अपनाए, किवें पा लिया। ते कहंदे कि ना, जाए पुछो सुहागनी, तुसी राविया किनी गुणी। जाए पुछो सुहागनी, तुसी राविया किनी गुणी। सहज संतोख सिगारिया, मिठा बोलनी। ए श्रृंगार कीता सहज दा, संतोख दा, मिठा बोलन दा, इन्ना गुणा दे नाल प्रभु नू प्राप्त कर लिया। प्रीतम दे देश जान दा रस्ता मिल गया। पूछत सुहागन, करम है दुहागन के। ਕਰਮ ਦੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਕਤ ਸਹਿਜਾ ਬੁਲਾਈਏ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਸ ਸਹਿਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਔਰ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ, ਆਨੰਦ ਪਦ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, गुरु उपदेश गए जो लो ना कमाइए। जब तक गुरु दे उपदेश की कमाई नहीं करांगे, कितना भी गा लईए, कितना भी सुन लईए, कितना भी पढ़ लईए, जब तक असी उस गुरु दे उपदेश की कमाई नहीं करांगे, मिठा नहीं बोलांगे, संतोख नहीं आएगा, दया नहीं आएगी, सत संतोख, दया, प्रेम, धीरज ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਖਿਮਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤਬ ਤੱਕਨ ਇਹ ਕਮਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਾਏ ਸੁਣੇ ਆਖੇ ਮੀਚੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਹਿ ਜੋ ਲਓ ਨਾ ਕਮਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਂਡ ਖਾਂਡ ਕਹੇ ਜੀਵਾ ਨਾ ਸਵਾਦ ਮੀਠੋ ਆਵੇ। ਖੰਡ 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 ਖਾ ਲੋ, ਖੰਡ ਖਾ ਲੋ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਬਿਨਾ ਖੰਡ ਖਾਏ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮਿੱਠਾ। शीत शीत कहे, शीत न जात है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। कहन नाल ठंड नहीं जाएगी, गर्म कपड़े पाने पैणगे। इसी तरह जो है परमेश्वर नू पाना है तां सानू गुरु उपदेश की कमाई करनी होएगी। सिर्फ कहन दे नाल, बाणी बहुत सुंदर है, बाणी बहुत प्यारी है, कथा बहुत सोहनी है, कहन दे नाल साडे अंदर कुछ नहीं होएगा, प्रीतम दे देश नहीं जा पावांगे। गुरु दे उपदेश की कमाई करांगे तां ही असी जो है प्रीतम दे देश जा सकांगे। असी अज इस शब्द तो ये सिक्ख्या लेनी है, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, प्रीतम के देश कैसे।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, अगला जो प्रोग्राम है वो भाई दविंदर सिंह फ्रॉम लखनऊ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। फ्रॉम लखनऊ, दविंदर सिंह जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਏ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਏ। ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਏ, ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਏ, ਸਾਡੀ ਕੰਬਦੀ ਰਹੀ ਕਨਾਏ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਏ। ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਏ, ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਏ, ਸਾਡੀ ਕੰਬਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਏ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਛੋ ਨਾ ਪਾਏ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਛੋ ਨਾ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈਆਂ ਕਾਈ, ਸਾਡੀ ਕੰਬਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਏ।
दौड़े, फिर लड़ पड़ने नू उठ दौड़े, पर लड़ ओह बिजली लहरा, पर लड़ ओह बिजली लहरा, फिर लड़ पड़ने नू उठ दौड़े, उठदा जांदा पर अपनी, उठदा जांदा पर अपनी, छू सानू गया लाई, साडी कंबदी रही कलाई, सुपने विच तुसी मिले सानू, सुपने विच तुसी मिले सानू, असां तां गल वकड़ी पाए, तां गल वकड़ी पाए। चमक पई एह मोई, मिट्टी चमक पई एह मोई, ते तुसी लुआं विच लिशके, ते तुसी लुआं विच लिशके, बिजली कूंद गई थररांदी, बिजली कूंद गई थररांदी, हुण चका चूंद है छाई, साडी कंबदी रही कलाई, सुपने विच तुसी मिले सानू, सुपने विच तुसी मिले सानू, असां तां गल वकड़ी पाए, तां गल वकड़ी पाए। निरा नूर तुसी हथ नाए, निरा नूर तुसी हथ नाए, साडी कंबदी रही कलाई, सुपने विच, सुपने विच। वाहिगुरु वाहिगुरु, साडी कंबदी रही कलाई। आनंद आ गया। अगला प्रोग्राम है हरिंदर कौर जी मुंबई तो आप जी सामने अपने विचार रखणगे। हरिंदर कौर जी। हाँ जी, हाँ जी। आओ जी। तन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत चराया। भाई साहब भाई वीर सिंह जी दी मिठी याद विच जुड़ बैठी साध संगत जी, गुर फतेह दी सांझ करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चार साहिबजादे यानी कि गुरु पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे चार सपुत्र, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी अते बाबा फतेह सिंह जी। साध संगत जी, आप जानी जान हो संसार विच चार साहिबजादियां दी शहादत तो उच्ची अते लासानी शहादत किसी कौम विच नहीं हुई।
ਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੈਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਾਨ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ। ਚਮਕੌਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ 40 ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਿਲਿਆ, ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਰਕ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫੌਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਹੋਰ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਘੇਰਨ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਤਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ। ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਚਮਕੌਰ ਨਾਮੇ ਪਿੰਡ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਪਰ ਅਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸੇ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਹੋ ਅਤੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਮਰਨਾ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੂਰਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ, ਖਾਲਸਾ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਉੱਤੇ, ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਡਿੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਐਸਾ ਪਲਟਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਬ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੜੀ ਅੰਦਰ ਕੁਝ 10-15 ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਕਿ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਨਰਲ ਨਾਦਰ ਖਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਰਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਪਾਣਾ ਤੁਰਕਾਂ ਲਈ ਮਹਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਸਾ ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ 2-2, 3-3 ਦੇ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਗੜੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ 3 ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਐਸੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਸਦ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਆਪ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਲਾਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਥ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਫੌਜ ਇੰਜ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ ਔਰ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੜਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਔਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਔਰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਓ ਸੂਰਮਾ, ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਔਰ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਲੋਹਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਿੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਆਪ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜ ਲਵੋਗੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉसी ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਐਸੀ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੁਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ, नाम का अजीत हूँ, जीता ना जाऊंगा, जीता भी गया तो जीता ना आऊंगा। गुरु पिता दे खास मुसाहिब आलम सिंह, महाजोधा जवाहर सिंह, जोगी राज ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਰਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਰਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਜਲਜ਼ਲਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਆਏ 5 ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੈਰੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਤਨੀ ਫੁਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੈਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਤਰੂ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਗਵਾਏ ਬਿਨਾ ਸਾਂਗ ਖਿੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਪਰੇ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਤਨੇ ਕੁ ਪੰਜੋ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਤੇ ਇਤਨੇ ਵੈਰੀ ਮੈਰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਏ ਕਿ ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੋਸ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਔਰ ਇਹ 6 ਸੂਰਮਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪੰਜੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਰਹਿ ਗਏ ਕੇਵਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਵੈਰੀ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਤਨੇ ਕੁ ਵੈਰੀ ਦੇ 2-3 ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛਲਨੀ ਛਲਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਨ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਉੱਤੋਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਟਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ 5 ਸਿੰਘ ਐਸੀ ਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਗੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਹੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਰਿੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸੋਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਤਰੂ ਬਲ ਪਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਬਲ ਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੀਰ ਚਲਾਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੈਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਸਾ ਪਲਟਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ 100-200 ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਧਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਠਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋ ਗਏ ਤਾਂ ਗੰਗੂ ਨੇ ਉਹ ਥੈਲੀ ਚੁਰਾ ਲਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਉਹ ਥੈਲੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੰਗੂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਬਹੁਤ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਬੇਈਮਾਨ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਖਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਤੜਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਨਿੱਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਹ ਦੀ ਸਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖਬਰ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਈਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਸੀਹੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਵਾਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਉੱਤਮ ਸਨ।
ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀਵਿਤ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਸਦਾ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਬਾ ਜੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਵੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਵੀਰ ਇਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ ਕੌਣ ਹਨ? ਜਦ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦੇ? ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਪਰਦਾਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁੱਪੀ ਛਾ ਗਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਚਰਜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਰਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਹਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਕੋਲ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੱਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਫੇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਤਵਾ ਵੀ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਟਹਿ ਪਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਸਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸੀ ਹਨੇਰੀ ਉੱਡੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਉਖੜ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਭੂਚਾਲ ਵੀ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦੂਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਟੋਡਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਦੁਖਦ ਸਮਾਚਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਸਿਧਾਰ ਗਏ। ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਖ ਚਾਰ ਮੁਏ ਤੂੰ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਿਤਨਾ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ?
कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत अच्छा दसिया आप जी ने। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ की कि आप अपना शब्द एंड कविता जो है वो गायन करें। भाई गुरबख्श सिंह जी। सतनाम श्री वाहेगुरु। संत बिना मैं ठाना कोई और ना सुझे जवना। मोहे निर्गुण को न रखे और न सूझे जवना। संता संग समावना आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज। जिगोरी में गुण निधि मंगल गायो। गयोरी में गुण निधि मंगल गायो। भले संजोग भले दिन अवसर भले संजोग भले दिन अवसर जो गोपाल रिझायो। जो गोपाल रिझायो। गयोरी में गुण निधि मंगल गायो। संत चरण मोर लो माथा। संत चरण मोर लो माथा। हमरे मस्तक संत भरे हाथा। हमरे मस्तक संत भरे हाथा। साधे मन तेरे मोर लो मनुआ। मोर लो मनुआ ताते गते होए दुनिया। ताते गते होए दुनिया। गयोरी में गुण निधि मंगल गायो। गयोरी में गुण निधि मंगल गायो। भगते तरस देख नैन रंगा। भगते तरस देख नैन रंगा। लोग मोह टूटे धर्म संगा। लोग मोह टूटे धर्म संगा। कहो नानक सुख सहज आनंदा। कहो नानक सुख
सहज आनंदा खोल भीत मिल परमानंदा खोल भीत मिल परमानंदा गायोरी में गुण में धुंध गायो संतन से मेरी लेवा देवी संतन से मेरी संतन से व्यवहारा संतन से हम लाह खाटिया संतन से लाहा खाटिया हर भगत भरे भंडारा हम संतन के प्यारे हम संतन के शरणा हम संतन के प्यारे हम संतन के शरणा संतन मोको पूंजी सौंपी संतन मोको तो उतरिया मन का धोखा तो उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहाँ करे दो धर्म राय अब कहाँ करे तो जो पाटियों सकलो लेखा हम संतन के प्यारे हम संतन के शरणा हम संतन के प्यारे हम संतन के शरणा महा आनंद है सुख आया महा आनंद महा आनंद भय सुख आया महा आनंद भय सुख पाया महानंद है संतन के प्रसादे संतन के प्रसादे कहो नानक हर्षो मन मानया रंग रते विस्मारे हम संतन के प्यारे हम संतन के शरणा हम संतन के प्रेम प्यारे हम संतन के शरणा संत भाई साहब भाई वीर सिंह जी का जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं उन्होंने रचना नाल जुड़िए कलगियां वालियां दे शुकराने वजों ये रचना उन्होंने लिखी है सारे जुड़ जाओ
मिल करके पढ़िए, कोई रचनाबाजी ना। कलगियां वाले तेरे कमाल, कलगियां वाले तेरे कमाल, वे कौमा मुइया जिवाइया, वे कौमा मुइया जिवाइया, मुर्दे दिते तू आप जिवाल, मुर्दे दिते तो आप जिवाल, वे तेरिया धन कमाइया, वे तेरिया धन कमाइया। अर्शों उतरे हेठा तू आया, अर्शों उतरे हेठा तू आया, लेके असानू जुल्मा दबाया, जुल्मा दबाया, लेके असानू है जुल्मा दबाया, जुल्मा दबाया, ते होया बुरा है असाडा हाल, असाडा हाल, वे रो रो दइए दुहाइया, वे रो रो दइए दुहाइया, कलगियां वाले तेरे कमाल, कलगियां वाले तेरे कमाल, वे कौमा मुइया जिवाइया, वे कौमा मुइया जिवाइया। अमृत छका सानू बोधी तुलीता, अमृत छका सानू बोधी तुलीता, अड़ख जगाई ते उचिया कीता, उचिया कीता, अड़ख जगाई ते उचिया कीता, उचिया कीता, जोड़ दिता तू साईं दे नाल, वो जोड़ दिता तू साईं दे नाल, जोड़ दिता तू साईं दे नाल, वे जोता अंदर जगाइया, वे जोता अंदर जगाइया, कलगियां वाले तेरे कमाल, कलगियां वाले तेरे कमाल, वे कौमा मुइया जिवाइया, वे कौमा मुइया जिवाइया। शाबत सूरत ते शेरां दा जामा, शाबत सूरत ते शेरां दा जामा, दाया उचेरा वडेरड़ा हामा, वडेरड़ा हामा, दाया उचेरा वडेरड़ा हामा, वडेरड़ा हामा, मथे चमके जमालो जमाल,
ओ मथे चमके जमालो जमाल मथे वे तेगा हथ पढ़ाइया वे तेगा हथ पढ़ाइया कलगियां वाले तेरे कमाल कलगियां वाले तेरे कमाल वे कामा मुइया जीवाइया वे कामा मुइया जीवाइया खालसा हो तेगा चलाइया खालसा हो असा तेगा चलाइया छातियां ढा असा गोलियां खाइया छातियां ढा असी गोलियां खाइया बदली कदे भी ना असाने चाले बदले कदे भी ना असाने चाले बदली कदे वे ना पिठा दिखाइया वे ना पिठा दिखाइया कलगियां वाले तेरे कमाल कलगियां वाले तेरे कमाल वे कामा मुइया जीवाइया खाल से कटका दे आए खाल से कटका दे आए चर्बियां कलाम के ओ झल दिखाए खालसा होया कदे ना मलाल खालसा होया कदे ना मलाल वे कला तूण सवाइया वे कला तूण सवाइया कलगियां वाले तेरे कमाल कलगियां वाले तेरे कमाल वे कामा मुइया जीवाइया वे कामा चढ़दियां कला खाले सेन दिवाई चढ़दियां कला खाले सेन निगाह सदा अपने विच रखाई निगाह सदा अपने विच रखाई बख्शी तू नाम ते बाणी दी ढाल बख्शी तू नाम ते बाणी दी ढाल ते भुवन सफल कमाइया ते भुवन सफल कमाइया कलगियां वाले तेरे कमाल कलगियां वाले तेरे कमाल वे कामा मुइया जीवाइया बेटा धरे अपना जान ते माल बेटा धरे अपना जान ते
कमाल बेटा धरे अपना जान ते माल ते तैनू तेरे बधाइयां ते तैनू तेरे बधाइयां कलगियां वाले आ तेरे कमाल कलगियां वाले आ तेरे कमाल